तिन की ओट लगे मन तन अपना तिन गल दे जिन जाने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता इसकी शरण शरण सुख पावे इसके दर्श सब पाप मिटावे पावन जान होवी तेरा नानक तिस जान के पूजो सद पैरा कैमरा सही करना थोड़ा पीछे करना ना हम जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही बिसरिया दीन दुनिया के बादशाह दसां पातशाहियां दे प्रदख रूप गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन हजूरी विच सभाएमान सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ सारे एक बारी मन एकाग्र करके गुरु चरणों में सुरती जोड़िए प्यार सहत गुरु फतेह की साथ करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप अति सत्कारयोग संत बाबा संतोख सिंह जी की सालाना याद विच सारे सिख गुरमुख जुड़े हैं। काफी समय तो दीवान दे विच आप जी गुरमुख विचारा कीर्तन श्रवण कर रहे हो। बच्चों ने रागी जथे इस तो पहला भी गुरमुखा ने आप जी ने गुरु उस्तत श्रवण करवाई है। सतगुरु जी की बाणी विच इन्हां दो शख्सियतां की परिभाषा इक्को जी की हुई है, रब दी ते रब दे प्यारिआं दी। जदों आपां बाणी विचों पढ़दे हां अकाल पुरख दी कह लो गुरु दी कह लो ते जिहड़े गुरु दे हुक्म विच चले और जिन्हों ने गुरु के हुक्म नूं अपनी जिंदगी का भोजन बना लिया। जदों आपां बाणी विच पढ़ते हैं ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, उत्थे ज्ञान का मतलब है गुरु का हुक्म। इनू लोग उन्होंने जिंदगी एक ही साधना नहीं परमात्मा को मिलने वास्ते बड़ी तरह दी साधनावां साधु पुरुषों ने कीतियां ने, जिन्हां दी एक तमन्ना जिन्हां दे विच वैगुरू नूं मिलण दी इच्छा जागदी है, वो आपको अपने ढंग दे नाल अकाल पुरख दा सिमरन करदे ने, बंदगी करदे ने। सतपुरुषों ने महापुरुषों ने संत बाबा संतोख सिंह जी ने जो साधना की है वो है हुक्म मनना। जो गुरु साहब ने कह दिता है भावे असी उन्होंने ये भी एक सच्चाई है गुरमत दे विच
शब्द का उपदेश है, शब्द का कंसैप्ट है, तो शहीदों का कंसैप्ट है। दो कंसैप्ट गुरमत के विच हैं। गुरबाणी का उपदेश एक आत्मक उपदेश, आत्मक रस्ते ते तुरन वास्ते अगे, उस आत्मक रस्ते ते परमात्मा के घर तक पहुंचने वास्ते गुरु की बाणी अगवाई करती, रस्ता दसती है, मार्ग दसती। फिर उस मार्ग से चलने वास्ते जो आप किसी भी राह से चलने फिर सानू सहायता की भी लोड़ पैंदी, किसी नाल साडे संगी साथी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का भी जिहड़ा रस्ता है ये भी साथ संगति जिवें जंगली रस्तियां दे उत्ते बंदे को शस्त्र चाहिए ने रस्ता तय करने वास्ते, ये भी अकाल पुरख के रस्ते से भी जंगल के विचों असीं गुजरना होंदा है। ये कोई आम राह नहीं है। आम राह है जे असी जेड़े पहुंचे ने वैगुरू तक, जे असी उन्होंने समर्पित हो जाए, वो औखा बड़ा। एक दो हिस्सों के वंडिया जाता है सिक्खी नूं, एक है आम, एक खास। आम का मतलब जिवें आपां जिन्नी हुण साडी योग्यता है ना, जिन्हें पंजाबी च कह लीए जिन्हें जोगे हाँ, पहलवान जो अखाड़े में जाते हैं तो अखाड़े में जाके साध संगत जी वो फेरी पाउंदे, गेड़ा जिहा लाउंदे। तुसीं घोड़ वेखे होणगे, मैं तो वेखे। वो अखाड़े दे विच कई पहलवान घूमते हैं। जदों पहलवान घूमते जिन्हों ने आपस में घुलना होंगे, एक दूजे को देख के फिर हाथ मिलाते भी तेरे नाल मैं घुलना वाला। वो पहला वो शरीर जोखते हैं, शरीर वेखते हैं किवें, जिहदे नाल घुलण जोगा वो लगे मेरे बराबर का भी ये मैं पूरा आ जाऊँ, वो हाथ मिला लिया। जिहड़ा सिੱਖੀ का मार्ग है, गुरसिੱਖੀ का मार्ग है, साध संगत ये उत्ते भी ये मार्ग से आप कितना को तुर सकते हैं। एक तो गुरु की बख्शिश है, एक सिख का जीवन है, दो चीज़ां इकट्ठियां होकर चलती हैं। सिख दे विच कितनी कोई योग्यता है, ये भी गल एक हिस्सा है। गुरु कृपा करता है, सतगुरु की कृपा करते हैं, सिख नूं योग बना सकते हैं, ये कोई शक नहीं है। जिवें आपां बाणी विच पढ़ते हैं, जदों कृपा हुई है ना सिख के उत्ते, गुरु के सिख ते गुरमुख ते साधु पदवी ते कोई पहुंचा है, उत्थे जाके पता लगता है कि जदों मैं गुरु दे मार्ग ते चलिया सी ते मैं आप कई बारी सोचता रहा भी मैं आप तुर रहा सी, भी मैं आप इन्ना उदम किया है, करना भी हुंदा, क्योंकि जिन्ना चिर सियाणे कहंदे ने हिम्मत दा हमायती राम, हिम्मत ते करेगा ना जिहड़ा बाप है साध संगत जी, वो तो फीस ही भर सकता ना विद्यार्थी की, भी मैं तेरी फीस दे देंगा। पढ़ना तो विद्यार्थी वो बच्चे ने आप ही है ना, बाप तो यह कर सकता भी अपने कोलों मेहनत मंजूरी करके स्कूल में फीस वड्डी तो वड्डी भरे। फिर दूजे पासे जिहड़ा टीचर है, अध्यापक है, वो भी पढ़ा ही सकता है, पर वो विचकार एक वो विद्यार्थी का जीवन है कि वो कितना कुछ पढ़ सकता है, वो योग्यता कितनी कुछ है, वो अभ्यास कितना कुछ है। इसलिए दोवें पक्ष इकट्ठे चलते हैं, गुरु की कृपा ते सिख का अभ्यास, दोवें पक्ष इकट्ठे चलते हैं। गुरु सिख नूं थां थां ते हथ दे के इस तरह बचाउंदा है, जिवें साध संगत जी
ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਭਾਰ, ਕੁੰਭਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੁੰਭ ਮੈਨੇ ਘੜਾ, ਕੁੰਭਾਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੰਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭਾਰ, ਕੁੰਭ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਘੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਚੀਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰੇ ਨਾ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨਦਾ, ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੂਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਸੀ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥਾਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋੜ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾਈਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਆਪ ਮਾਰਦਾ, ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼,
ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਣੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਢਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ, ਆਮ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰ ਕੈ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਪੰਚ ਨੇ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ? ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਮੈਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 7 10 20 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਵੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੇਜੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ ਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਇਓ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕੰਮ, ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁਣ DSP, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਬਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਧੂੜ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਧੂੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 9 ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 9 ਹਿੱਸੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਹਿੱਸੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬਸ ਫੋਟੋ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਟਨ ਨਾ ਦੱਬਿਆਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਭਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜਕਣ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜਕਣ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕਦੀ, ਆਹ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਲੈ। ਬੁੱਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੁੱਝੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਝੇ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੁੱਝੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਬੁੱਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੂੰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਰੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿੱਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਲੈ। ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਕਮਲਾ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਰੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਾਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਫੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ। ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਓਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਫੜਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਕ, ਹੋਰ ਬੈਕ, ਅਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਜ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਗਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਚਰਜ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਨੈ ਤੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।